السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسٹیجوں پر مقرر اور شعراء حضرات کی تو لائن لگی پڑی ہے۔ ایسا کوئی گاؤں میرے نظر میں نہیں ہے جس میں کوئی شاعر یا کوئی مقرر نہ ہو۔ فی الوقت بہت سارے مقرر ہیں اور بہت سارے شاعر شعراء بھی جنم لے چکے، بہت سارے ہیں نعت خوانی کرنے والے، مگر کچھ لوگوں نے اس فیلڈ کو بدنام کر دیا۔ جو لوگ اچھے ہیں، پڑھے لکھے، واقعی و صلاحیت ہے، قابل ہیں، چاہے وہ شعراء میں سے ہو، چاہے خطیب میں سے ہو، خطبہ میں سے ہو، اگر وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں اچھی بات ہے، مگر کچھ جاہل نام نہاد جن کو کچھ بھی نہیں پتا، شریعت کے متعلق ان کو کوئی نالج نہیں، کوئی علم نہیں، کبھی مدارس اسلامیہ میں نہیں رہے، کبھی دین کی تعلیم کو نہیں سیکھا، کبھی بھی شریعت مصطفیٰ کو نہیں سیکھا، داڑھی ٹوپی لگا کر دو چار تقریریں یاد کر لی تو آج وہ مقرر بن گیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، پھر وہ اٹائے سٹائے باتیں اسٹیج پر کھڑے ہو کے کرتے ہیں تو پبلک اس میں بڑا خوش ہوتی ہے، پبلک کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک نمونہ دکھاتا ہوں، آپ دیکھ کے جائیے گا۔ ایک ایسا نمونے تو بہت سارے ہیں، لیکن میں آج ایک بالکل نیو ماڈل ایک نمونہ دکھاؤں گا کہ آج وہ تو نمونہ ہے لیکن ہمارے پبلک عوام بھی نمونہ بنی ہوئی ہے۔ پبلک آج اچھے مقرر کو پسند نہیں کرتی، اچھے شعراء کی شاعری کو سننا پسند نہیں کرتی، کیونکہ پبلک کو چاہیے مزہ۔ آج پبلک کو چاہیے کہ کہا واجی کا محفل ہو، خوب ہنسی مذاق کی جائے، اس میں دنیا کی باتیں کی جائے، شریعت کی بات چھوڑ کر ساری باتیں دنیا کے لطیفے سنائے جائیں، ہنسی مذاق کی جائے، کیونکہ ایسے لوگوں نے ہی شریعت مصطفیٰ کو کھلواڑ سمجھ رکھا ہے، ایسے لوگوں نے کھیل سمجھ رکھا۔ آج انہی ساری چیزوں کی بنیاد پر ہمارا نوجوان سمجھتا ہے یہ شریعت، یہ علماء جو بتاتے ہیں یہ تو خالی بتانے کی باتیں ان کا کام ہے، بتائیں گے، بتاتے رہیں گے، اور ہمارا جو کام ہے کرنا ہم کرتے رہیں گے۔ دیکھیے گا یہ نمونہ، پہلے اس کو سن لیجئے گا، یہ کس طریقے سے، کیا اس کا موضوع ہے اور کیا یہ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہے۔ اب وہ پیغام دے رہا ہے ایک پاگل انسان۔ دوسری بات، یہ پبلک عوام نوجوان کتنے کہا تالیاں بجا کر خوب ٹھٹے مار کے ہنس رہے ہیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آج ان کو کسی پڑھے لکھے مقرر کی ضرورت نہیں، کسی بہترین شعراء کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو نصیحت کی بھی ضرورت نہیں، ان کو ضرورت ہے صرف لوفڑی کرنے والے، صرف مذاقیہ جملے کہنے والے، صرف وہ انسان جو انہیں جس میں مزہ آتا ہو کہ دین چھوڑ کر جو بات کرتا ہو، ایسے لوگوں کے بیان، ایسے لوگوں کی تقریریں بڑی خوش دلی کے ساتھ سنی جاتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اور بیان کیجیے، مزہ آ رہا۔ پہلے اس نمونے کو دیکھیے گا، اس کے بعد میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے عالم کے علماء کی توہین کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، موبائل بناتے ہیں، کیمرہ بناتے ہیں، اثر میں قبر میں جاننا میں خدا جاننا میں خدا کی قدم۔ اے نوجوانوں، اے سنی مسلمانوں، تدبیر کام نہیں دیتے۔ تو آپ نے اس نمونے کو دیکھ لیا، یہ کتنے بڑا جوش میں آ کر کیسا یہ لوگوں کو، پبلک دیکھیے گا، یہ پبلک میں کھڑے ہو کر، اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ کیسی تقریر کرتا ہے، کیسے تقریر کا انداز موضوع کوئی پتہ ہی نہیں، اور سننے والے سامعین دیکھیے ان کا انداز سننے کا، دیکھ کتنی خوش دلی، کس طریقے سے سنتے، بولا تالی کے ساتھ، بڑا کوہرام کاٹ کر بڑے خوشحالی کے ساتھ کہ بابا مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ آج یہ ہماری عوام یہی سوچتی ہے کہ یہ دین کے جو علماء دین سمجھاتے ہیں خالی یہ مذاق ہے، یہ کھیل، لیکن نہیں میرے پیارے، میرے بھائی، آج عالم دین اگر اسٹیج پر بہترین کوئی عالم دین کوئی بھی شریعت مصطفیٰ کی بات بتاتا ہے تو یہ مت سمجھ لینا کہ یہ صرف اپنے اس پیسے کے لیے، جس پیسے پہ اس لیے بتا رہا، یہ مت سمجھ لینا یہ اپنی شہرت کے لیے بتا رہا، یہ مت سمجھ لینا کہ یہ صرف ایسے ہی بتا کر چلا جائے گا لالچ میں، نہیں، جس دن مرو گے اس دن احساس ہوگا۔ وہ علماء جو اسٹیج پر کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد قبر میں زندہ کیے جاؤ گے، تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا اللہ کے یہاں، تم سے نکیرین کے سوالات کیے جائیں گے، تمہیں جواب بھی دینا پڑے گا، تمہارے اندر قبر میں سانپ کا عذاب بھی ہوگا، اگر تم گنہگار ہو تو بچھو بھی تمہاری قبر میں ہوں گے، تم کو نکیرین ماریں گے بھی اگر تم حساب و کتاب میں اگر کھڑے نہیں اتر رہے۔ لوگ عوام سمجھتی ہے تو خالی کھیل کود کی مذاق کی باتیں علماء نے اپنے پاس سے ماد اللہ کر کے بیان کی ہیں۔ بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھا جائے گا جب مر جائیں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا جو ہو جائے گا، لیکن میرے بھائی
आज जो उलमा चीख चीख कर स्टेजों में खड़े होकर रो रो कर बयान करते हैं, क्योंकि हमारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए और अब दीन इस्लाम के लिए रातों को जाग कर मुताला करके अपना खून जिगर पेश करके लोगों को, अपनी अवाम को भोली भाली समझाने की कोशिश करती है, मगर अवाम ऐसे लोगों को सुनना पसंद नहीं करती, क्योंकि आज अवाम को चाहिए लतीफे चुटकुले चाहिए, हंसी मजाक वाला मुकर्रिर चाहिए, दीन इस्लाम की जो बात बताए, शरीयत मुस्तफ़ा लोगों को समझाए, नबी का पैगाम तुम्हारे तक पहुंचाए, नबी की हदीस पाक तुम्हें सुनाए, ऐसे लोगों को सुनना हम लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि आज हमारे तुम्हारे दिलों में जंग लग चुका है, ऐसा दिल मुर्दा हो चुका है, हमारी जहनियत ऐसी हो चुकी है जो सिर्फ हमारी जहनियत में सिवाय गंदगी सिवा कोई चीज नहीं, इंसान की जहनियत एक मुर्गी के मानिंद हो चुकी है, क्योंकि उसके जहन में गंदगी रहा करती है। ऐसे आज की ये कौम, ये अवाम, अनपढ़ अवाम इसको कहिएगा, जो शरीयत मुस्तफ़ा को खेल समझती हो अवाम। लेकिन आज मेरे प्यारों उलमा इकराम जो बड़े बड़े देश से लेकर विदेशों में, गलियों में, गांव में, शहरों में, कस्बों में, करियों में जाकर छोटे छोटे बड़े बड़े स्टेजों पर पहुंचकर अवाम को बुलाकर समझाने की कोशिश करते हैं, मगर अवाम ये समझती है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब पता जो होने वाला है, कुछ नहीं होगा, मरकर सारे लोग मर गए और हम भी मर जाएंगे, सारे लोग आते हैं जाते हैं, हम भी आते जाते रहेंगे। लेकिन नहीं, मरने की शक्ति कोई आसान ना समझना मेरे भाई, मरने वाले की कैफियत कभी गौर से देख लेना, जब इंसान दुनिया से जाता है तो उसकी जबान बंद हो जाती है, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, जबान से कोई बोल, कोई कलिमा नहीं निकलता, कोई अल्फाज जुमला नहीं निकलता, अपने घर वालों को नसीहत करने की फुर्सत नहीं, उसे मौका नहीं दिया जाता, सिर्फ आंखों से आंसू निकलते और आंखें अपनी औलाद की तरफ, अपने घरवालों की तरफ, परिवार की तरफ टिकटिकी बांध कर देखती है, सिर्फ आंखों से आंसू बहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि मरने वाला ये बहुत जरूरी बात कहना चाहता है, मगर बेचारा कह नहीं सकता, क्योंकि ना जाने वो कितनी बड़ी मुसीबत में मुब्तला होता है। जिस वक्त जो लोग शरीयत मुस्तफ़ा को खेल समझते हैं, जो लोग उलमा की बात को खेल समझते हैं, जो लोग शरीयत मुस्तफ़ा जो उलमा समझाते हैं उनकी मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, जिस वक्त वो मरेंगे, बिस्तरे मर्ग पर पड़े होंगे, उस वक्त उनको एहसास होगा कि जिन बातों को हम खेल समझ रहे थे, काश कि हमने उन पर अमल किया होता, काश कि हमने अपने ईमान की अहमियत को जाना होता, काश हमने उलमा के बयान को सुनकर उस पर अमल पेरा होते, तो शायद आज मेरी जान आसानी से निकल जाती। लेकिन मेरे भाइयों, आज दीन इस्लाम को खेल समझने वालों, कल तुम खेल जब बनोगे, तुम्हारी जिंदगी जब खिलवाड़ बनकर रह जाएगी। आज देखा होगा जो जिन लोगों ने उलमा का मजाक बनाया, जिन लोगों ने दीन इस्लाम का मजाक बनाया, आज सारी दुनिया उन लोगों का मजाक बना रही है। जिन लोगों ने इस्लाम पर चलना छोड़ दिया, जिन लोगों ने शरीयत मुस्तफ़ा पर चलना छोड़ दिया, आज लोगों ने उनकी बातों को मानना छोड़ दिया, उनकी अहमियत खत्म हो गई। आज मुसलमान की अहमियत क्यों खत्म हो गई? क्योंकि मुसलमान ने शरीयत मुस्तफ़ा को पुश्त पीछे फेंक दिया। अगर जब तक मुसलमान शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद रहा, अपने नबी की मोहब्बत सीने में रखता रहा, तब तक मुसलमान सुल्तान बनकर जिया है। आज मुसलमान गुलाम क्यों बनता चला जा रहा है? क्योंकि आज मुसलमान सोशल मीडिया का दीवाना हो गया, आज मुसलमान अपने नफ्स का गुलाम हो चुका, आज मुसलमान के अंदर सिर्फ दुनिया ही पैदा हो चुकी। जब तक मुसलमान के सीने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत रही, उस वक्त तक मुसलमान किसी के सामने नहीं झुका सिवाय खुदा के। और ये हकीकत है, आज भी अगर मुसलमान अपनी मसाजिदों को आबाद करना शुरू कर दे, आज भी मुसलमान शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद हो जाए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक चलना शुरू कर जाए, तो ना जाने कितने लोग मुसलमान के पीछे झुकने के लिए तैयार हो जाएंगे। ना जाने कितने लोग मुसलमान को देखकर ईमान लाते हुए नजर आएंगे। वो इस्लाम तलवार से नहीं फैलाता, क्योंकि मुसलमान की पोजीशन यही थी, मुसलमान की शान यही थी कि मुसलमान को कोई गैर देख लेता था, उसके किरदार को देख लेता था, तो मुसलमान के किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे। आज मुसलमान के हालात को देखकर लोग उसके पास खड़ा होना पसंद नहीं करते। आज हमने अपने दामन को इतना गंदा कर लिया, आज हमने अपनी पोजीशन इतनी लालच में बना रखी है कि हमको कोई देखता है, आज मुसलमानों को लोग देखता तो उसके पास खड़ा होना पसंद नहीं करता, क्योंकि हमारा करेक्टर अच्छा नहीं रहेगा। जब तक हमारा करेक्टर अच्छा था तो लोग हमसे जुड़ने की कोशिश करते थे, हमें अपने पास बुलाते थे, हमारी बात सुनने के लिए आया करते थे। आज बात सुनना तो बहुत दूर की बात, अपने पास खड़ा होना पसंद नहीं करते। उसकी सिर्फ वजह यही है कि हमने इस्लाम को छोड़ रखा, हमने फरमान मुस्तफ़ा को छोड़ रखा। जब तक हम अपने फरमान मुस्तफ़ा को नहीं अमल करेंगे, जब तक शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद नहीं होंगे, हमारी अहमियत कभी नहीं हो सकती। अल्लाह हम सब